dilepaskan ya Rom ya. Assalamualaikum. Dihabisin dan tes 1 2. Mas Abdul Wahid tolong ke sini. Abdul Wahid. Tes 1 2 cek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semua, para pemirsa dimanapun Anda berada, para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di Majlis Ar-Raudhah ini dalam keadaan sehat wal afiah. Mari kita awali majlis ini dengan mematikan atau men-silent semua handphone, kemudian men-silent semua lisan. Ya, selain handphonenya di-silent, lisan kita juga di-silent. Kemudian pikiran kita juga di-silent, pikirannya difokuskan saja untuk majlis ini. Insyaallah enggak sampai 2 jam selesai kita akan belajar. Dan mulai malam hari ini kajiannya saya tambah 1, kajian kitab Ahlul Bid'ah Hasanah edisi pertama. Ini akan saya kaji di majlis ini sampai khatam nanti insyaallah. Bagi yang belum punya buku ini sudah pernah kita buat bedah bukunya ya. Bisa beli di depan, harganya Rp30.000. Mari kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah sebagaimana biasa dulu. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa qurrati ayunina Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwah jami' aba'i wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa azwaji at-tahirat ummahatil mu'minin wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma ila arwah jami' sadatina sufiyah خصوصا منهم الإمام أبي يزيد البسطامي والسيد إمام جنيد البغدادي والسيد معروف القرخي والسيد بشير الحافي، ثم إلى رسيد أبي مدين المغربي، ثم إلى رسيد أبي حسن الشاذلي والسيد أحمد الرفاعي، ثم إلى رسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، ثم إلى رسيد أبا هود النقشبندي، ثم إلى أرواح جميع سادتنا الصوفية، ثم إلى أرواح جميع سادتنا العلويين، خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا علوي بن عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدي الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدي الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف وسيدي الحبيب علي بن أبي بكر السكران وسيدي الحبيب بكر السكران وسيدي الحبيب عبد الله بن بكر العيدروس والحبيب أبو بكر بن عبد الله العيدروس الأردني وسيدي فخر وجود الشيخ بكر بن سالم والحبيب يوسف بن عابد الحسني والحبيب أحمد بن محمد صهيب الشيب الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن محمد مولى عرش الجفري، ثم إلى رسيد الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى سيدي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب حسن بن صالح البهر الجفري والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر، ثم إلى رسيد الحبيب بكر بن عبد الله بن طالب العطاس ووصوله وفروعه وشيخه وتلامذته وإخواته وإخوانه، ثم إلى رسيده والشيخ وقدوة الله حبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ولوالديه وزوجته ومشايخه وتلامذته وإخواته وإخوانه وأولاده الحبيب عبد الله الحبيب محمد والحبيب أحمد والحبيب علوي والحبابة خديجة وأصولهم وفرهم، ثم إلى سيدي وحبيبي وقرة عيني حبيبي محمد أنيس بن علوي الحبشي ولوالديه حبابة خديجة بنت علي القدري وزوجته حبابة شفاء بنت طه بن عبد الله السقاف ولوالديها وابنه عمي علي بن محمد أنيس الحبشي وولده حسين إرفان، ثم إلى جدي أحمد بن عبد الرحمن وعيدر جدي عبد الرحمن بن حسين عيدر جدي علي بن محمد الحبشي
وأزواجهم وشيخهم وتلامذاتهم وأصولهم وفروعهم وأولادهم ثم إلى روح الحبيب علي بكر سقاف والحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن سقاف والحبيب عبد القادر بن أحمد سقاف ثم إلى روح الحبيب علي بن جعفر العدرس ثم إلى روح الحبيب حسين بكر الأدرس والحبيب محمد حسين الأدرس والحبيب محمد بن إدريس الحبشي ثم إلى روح الحبيب بكر بن سقاف ثم إلى روح الحبيب محمد نجيب بن طه بن سقاف ثم إلى روح بابا الريكاريادي ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وجميع أموات المسلمين وصن من دفن في تبادي تيباس وتربة مبت مكونان وتربة على الباقي والزنبل وفرد الجار وجميع تراب البشر أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يجعل مستقر أرواحهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وبركاتهم أجمعين. أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتقبل جميع حسناتنا ويتجاوز عن سيئاتنا وأن الله يحفظنا وأهلنا وأولادنا وبناتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواتنا وإخواننا ومن له تعلق بنا ومن كان في سابق حاضرا معنا. أن الله يحفظنا وإياهم جميعا من جميع المعاصي والذنوب والآفات والسيئات والبلايا والفتن ما ظهر منها وما بطن. وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا العافية ودوام العافية والشكر على العافية والتمام العافية والعافية من كل أذية والبلية. وأن الله يرزقنا جميعا حج إلى بيت الحرام والزيارة إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم مع اللطف والعافية. وأن الله يحفظ الحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين أينما كانوا في البر والبحر والجو أجمعين. أن الله يسحب سلامة ويردهم إلى أوطانهم سالم غانم مجمل بخير الدنيا والدين. وأن الله يجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وتجارتهم تجارة لن تبورا. وأن الله يرزقنا ويكم جميعا علوما نافعة وأعمالا المتقبلة وقلبا سالما ولسانا ذاكرا. وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين لوجه الكريم. وأن الله يرزقنا إياكم جميعا حسن الخاتمة عند الموت بعد عمر طويل في طاعته مع اللطف والعافية والسلامة والتوفيق والهداية والرضا والعناية في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sebelum kita lanjutkan zikirnya, tolong volumenya dinaikkan sedikit saja untuk yang di dalam ruangan sini. Ya Mas Roni, tolong volumenya dinaikkan sedikit. Cek 1. Tes 1. Coba naikkan dikit lagi volumenya. Volume di dalam ya, tolong dinaikkan. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 illallah la ilaha 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 illallah la ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah ila ruh sayyidina Imam Ibn Athaillah Al-Iskandari wa masyayikhih wa talamizati walidihi wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat datang dan selamat bergabung. Mulai malam hari ini kita akan tambah satu kajian, yaitu kajian kitab Ahlul Bid'ah Hasanah ya. Ahlul Bid'ah Hasanah yang edisi pertama. Nah, kita akan bahas kitab ini agar yang nanya-nanya sama saya terjawab lewat majelis ini, ya. Dan kalau nanti saya pengajian di mana-mana enggak bahas tentang bid'ah, sudah tersalurkan lewat majelis ini dan runtut secara ilmiah agar lebih bermanfaat. Kita bahas dulu dari pengantar penerbit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Saya langsung aja. Pembaca yang budiman, majelis maulid, solawat, yasinan, ziarah kubur, tabarruk merupakan amalan yang mendarah daging di Nusantara dan dunia Islam pada umumnya. Jadi apa tadi? Maulid. Kemudian apa lagi? Solawat. Apa lagi? Yasinan. Apa lagi? Ziarah kubur. Apa lagi? Tabarruk. Ya, kalau dilanjutkan ada tawassul. Ya, ada tawassul dan lain sebagainya. Itu merupakan amalan yang sudah mendarah daging di negeri ini. Anda masuk ke desa manapun, di situ akan ketemu orang yang tahlilan. Anda masuk ke pelosok manapun akan ketemu orang yang yasinan. Akan masuk ke mana? Ke lorong-lorong, ke gang-gang akan ketemu orang yang solawatan. Jadi sudah menjadi identitas bangsa kita. Yasinan, tahlilan, solawatan itu identitas tanah air. Nah, kalau ada orang yang berupaya untuk merubah ini, ya sama saja merubah identitas muslim di negeri ini. Ya, dan itu akan sangat insyaallah tidak mungkin bisa terjadi. Nah, ini di tanah air maupun di berbagai belahan dunia yang lain sudah menjadi amalan yang mendarah daging. Amalan tersebut diwariskan oleh para ulama dan kaum solehin. Jadi kalau ada orang bilang amalan itu warisan agama lain, itu enggak benar. Jadi yasinan, tahlilan, sholawatan, maulidan, semua itu adalah amalan yang diwariskan oleh para ulama gitu. Dari ulama kepada ulama. Kalau ditanya sumbernya siapa? Kiai. Dari siapa? Kiai. Sumbernya siapa? Ustadz. Tanya lagi sumbernya siapa? Habib. Gak ada sumbernya seorang dari agama lain, gak ada. Jadi kalau ada orang bilang amalan-amalan seperti tahlilan itu dari agama A atau dari agama B, maka itu sebuah fitnah dan itu sebuah pencemaran nama baik untuk orang-orang yang melakukan tahlilan, yasinan, sholawatan dan lain sebagainya. Kita ambil ilmu ini dari ulama ke ulama, ke ulama dan ke ulama. Para ulama mengambil ilmunya dari mana? Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama mengambil ilmunya dari para nabi. Para nabi menjabarkan ilmunya tentunya dengan sabda-sabda nabi tersebut. Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW. Tentunya para nabi ilmunya berasal dari Al-Quran. Karena itu ilmunya para ulama ya dari Al-Quran, dari sunnah. Bukannya ulama asal mengarang. Semua ada pondasinya. Kemudian
Amalan tersebut diwariskan oleh para ulama dan kaum solehin yang dikenal keluasan ilmunya dan kemuliaan akhlaknya. Nah, ulama yang wariskan bukan sembarang ulama. Jangan dikira ini tahlilan, yasinan yang buat orang gak dikenal terus buat begitu ya. Asal orang mungkin pakai imamah terus buat, enggak. Itu udah dikenal. Minimal untuk orang-orangnya hafidz Quran, para penghafal Al-Quran. Bukan orang yang baca aja masih salah-salah, bukan. Bukan orang yang kalau mau tahu terjemahannya aja buka terjemahan Al-Quran, bukan. Ya, butuh ayatnya, mereka langsung ayat itu ada di hati, terjemahannya sekaligus tafsirnya udah ada di hati, bukan sembarang orang. Kemudian dikenal keluasan ilmunya dan kemuliaan akhlaknya. Ilmu tanpa akhlak itu sia-sia. Ya, ilmu tanpa akhlak sia-sia. Justru inti daripada ilmu adalah akhlak. Orang yang berakhlak itu orang yang berilmu. Orang yang berilmu belum tentu dia berakhlak. Orang yang betul-betul alim adalah orang yang menyandang akhlak yang sempurna, akhlak yang mulia. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Muhammad SAW, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, biar akhlak jadi sempurna. Akhlaknya siapa yang mau disempurnakan? Akhlak saya, akhlak jenengan, akhlak kita, akhlak siapapun. Siapa yang menyempurnakan? Nabi Muhammad SAW. Karena itu tidak ada seorang ulama pun yang betul-betul garis keilmuannya itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW, kecuali ciri utamanya pribadinya berakhlak mulia. Kemarin saya dari Jakarta, hari Senin kemarin ya, saya ke Jakarta, kemudian hari Selasa menerjemahkan ceramahnya Syekh Hisham Al-Qabbani. Nah, di situ kebetulan bahas ayat wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahman. Di ayat ini menarik. Allah menamakan hamba-hambanya tersebut bukan hambanya Allah yang Maha Penakluk, bukan hambanya Allah yang Maha Pengampun, bukan hambanya Allah yang Maha Membalas, tetapi wa ibadur rahman, dan hambanya Allah yang Maha Pengasih, dan hamba-hambanya Allah yang Maha Penyayang. Diambil sifat atau nama Allah Ar-Rahman di ayat ini. Sedangkan Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi pun diutus sifatnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi ada 3 komponen. Rasulnya rahmat, Allahnya Ar-Rahman, Allahnya Ar-Rahim. Di dalam ayat ini Allah menggunakan namanya Ar-Rahman, dan hambanya Allah yang Maha Penyayang. Jadi ciri utama hamba yang dimaksud, hamba tersebut dirinya udah menyandang akhlak yang tertinggi, yaitu berperilaku dengan penuh kasih sayang. Karena itu disifatkan alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka kalau jalan di muka bumi, jalannya itu lemah lembut. Jalannya lemah lembut. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang bodoh mengajak mereka bicara. Ya, orang bodoh mengajak mereka bicara. Semisal mengatakan, Maulid ini enggak benar, sholawat ini enggak benar, tahlilan enggak benar. Ini orang bodoh yang ngomong begini. Ini orang bodoh. Mereka nyantai, qalu salama. Mereka jawab ejekan, hinaan, cacian, makian itu dengan keselamatan. Artinya apa? Dengan akhlak yang mulia, mereka menarik orang itu akhirnya jadi ikut tahlilan, jadi ikut maulidan, jadi ikut sholawatan dengan akhlaknya yang mulia. Nah, itulah ilmu. Ilmu ini kalau orang udah betul-betul punya akhlak. Kalau punya ilmu enggak punya akhlak, maka sama dengan yang namanya orang-orang di luar Islam. Mungkin ada yang hafal Al-Quran, mungkin ada yang hafal sekian hadis, tapi mungkin tidak berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, sayangnya saat ini ada sekelompok orang yang melakukan gerakan secara sistematis. Ya, saat ini ada sekelompok orang, enggak banyak, cuman sekelompok orang yang melakukan gerakan secara sistematis untuk menghapus dan memusnahkan amalan para wali tersebut. Mereka berjuang dengan dana, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan semangat, pengen menghilangkan yasinan, pengen menghilangkan yang namanya ziarah kuburnya para wali, pengen menghilangkan yang namanya tabarruk dengan athar, peninggalan orang soleh, pengen menghilangkan yang namanya majlis maulidan, pengen menghilangkan majlis sholawatan. Ada sekelompok orang yang seperti
seperti itu. Berdalih ingin mengembalikan umat ke ajaran yang benar. Dalihnya, alasannya selalu biar umat kembali ke jalan yang benar. Karena dianggap nih, kita-kita yang yasinan, tahlilan, sholawatan, yang udah mendarah daging di negeri ini, yang jumlahnya nggak bisa dihitung, ya, yang jumlahnya nggak bisa dihitung, dianggap orang yang sesat semuanya. Jadi perlu dikembalikan ke jalan yang benar. Dalihnya begitu, ingin mengembalikan umat ke jalan yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kembali pada Al-Quran, kembali pada Sunnah. Ini dalih kelompok tersebut. Sekelompok orang ini berani menyatakan bahwa amalan yang diwariskan oleh ulama salaf tersebut sebagai sebuah bid'ah yang sesat. Amalan yang kita pegang ini amalan yang diwariskan oleh para ulama salaf. Ya, ulama-ulama terdahulu, bukan ulama model baru. Amalan ini bukan baru dibuat, tapi dari zaman dahulu kala sudah ada para ulama yang mewariskannya. Nah, ini ada orang-orang yang mengatakan amalan ini adalah bid'ah yang sesat, yang akan menyeret pelakunya ke neraka. Yang akan menyeret pelakunya ke neraka. Dados jenengan lan kula nanti akan diseret ke neraka gara-gara tadi baca sholawat seperti itu. Kita awali majelis ini dengan baca sholawat, ya. Sholawat tadi, sholawat yang dikarang ulama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah ila akhirih. Sampai akhirnya diawali dengan la ilaha illallah dan seterusnya. Amalan yang seperti ini di awal majelis ini karangan saya sendiri. Ya, karangan saya sendiri. Kenapa? Rasul memerintahkan kita banyak berzikir, dan Rasul menyatakan orang yang kumpul di majelis zikir di situ didatangi oleh para malaikat, dan bahkan Rasul pun mampir kepada sekelompok sahabat yang lagi berzikir. Nah, ini mereka menyatakan amalan-amalan yang seperti ini sebagai sebuah bid'ah yang sesat yang akan menyeret pelakunya ke neraka. Seakan-akan hanya merekalah yang paham Al-Quran dan Sunnah, dan seakan-akan surga hanya milik mereka. Jadi seakan-akan orang ini, kelompok ini nggak gede, menganggap surga milik mereka. Umat Islam yang nggak ikut mereka, neraka tempatnya. Bisa kita bayangkan, ya, ini yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang doyan tahlilan itu mayoritas di seluruh dunia. Ya, berarti nanti yang masuk neraka ya kita ini. Ya, berarti surga sepi. Surganya sepi karena surganya cuma miliknya orang-orang yang seperti itu. Lain halnya dengan kita nggak begitu. Kita ini yang meninggalnya nggak bagus pun kita doakan masuk ke dalam surga. Orang punya la ilaha illallah KTP Islam pun kita doakan masuk ke dalam surga, karena kita nggak pengen ada satu muslim masuk ke dalam neraka. Mereka menyatakan bahwa orang-orang yang suka berzikir berjamaah dengan suara keras, ziarah kubur, bersolawat kepada Nabi SAW, menyelenggarakan tahlilan, yasinan, maulidan dan sejenisnya adalah ahlul bid'ah. Jadi kita ini dianggap sebagai ahlul bid'ah. Oleh karena itu, melalui buku ini akan kami buktikan bahwa mereka yang mengamalkan ajaran kaum solihin terdahulu bukanlah orang-orang yang sesat. Mereka bukan ahlul bid'ah sesat, akan tetapi mereka adalah ahlul bid'ah hasanah. Melalui buku ini akan kami buktikan bahwa ahlul bid'ah hasanah adalah justru orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi yang kita lakukan ini sebetulnya menghidupkan sunnah. Ya, pada dinu ghoriban, wa sayaudu ghoriban kama bada. Fatuba lil ghuraba alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Qala sallallahu. Rasul SAW bersabda, pada dinu ghoriban, agama itu asalnya terasa asing. Asalnya terasa asing. Wa sayaudu ghoriban kama bada. Kelak akan tiba satu masa agama ini terasa asing lagi. Akan terasa asing lagi. Fatuba lil ghuraba. Sungguh beruntung orang yang dipandang asing. Ya, karena kita misalnya ya, kita rajin pengajian dianggap aneh. Zaman segini masih mau pengajian. Ya, zaman segini masih mau pengajian. Anak muda subuh berangkat ke masjid. Anak muda zaman gini subuh ke masjid gak tidur nih. Ini aneh. Wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Sungguh beruntung orang-orang yang dipandang aneh ini. Siapa mereka? Orang-orang alladzina yuhyun